पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार नूं वड्डा झटका लग्या है। भगवंत सिंह मान दे गढ़ संगरूर दे विच सिमरनजीत सिंह मान ने किला फतेह कर लिया। सिमरनजीत सिंह मान ने इतिहासिक जित दे नाल आप दी राजधानी नूं ढा दिता है। दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल ने भी इत्थे पहुंच के रोड शो कढ़िया सी। मुख मंत्री भगवंत मान ने भी 5 दिन डेरे लाई रखे, पर फिर भी कलम कला सिमरनजीत मान सब नूं मात पा गया। कांग्रेस, अकाली दल ते बीजेपी समेत बाकी सब दीयां जमानतां जब्त हो गईयां। ਇਹ जित इस गल का प्रतीक है कि पंजाब दे विच बहुता चिर कोई पार्टी कदे नहीं टिक सकी ते पंजाबी बदलाव लियाउण दे विच सब तो मोहरी ने। आम आदमी पार्टी की सरकार दे लई वड्डा झटका इस करके है क्योंकि 3 महीने पहला हुंजा फेर जित दे नाल सरकार बना के गई पार्टी दी जिमनी चोण दे विच हार है जिहड़ी ओह बहुत ही नमोशीजनक है। आम तौर ते बहुत घट हुंदा है कि जिहड़ी सत्ता धिर होवे उस तो बिना होर कोई पार्टी जिमनी चोण जित जावे। 2015 ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ अकाली दल नहीं जित सकूगा, पर फिर भी अकाली दल की ही जित हुई सी। खडूर साहिब तो जिमनी चोण हुई सी। यूट्यूब ने भारत सरकार की सिफारिश के उत्ते भारत दे विच सिद्धू मूसेवाले दा नवां रिलीज होया गाना SYL बैन कर दिता है, जिहड़ा कि उसकी मौत तो बाद रिलीज किया गया सी। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां खास खबरां तो ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहली खबर जाहिर तौर ते संगरूर जिमनी चोण दे नाल ही जुड़ी हुई है। जिमनी चोणां दा ऐतवार नूं नतीजा आ गया। आम आदमी पार्टी दी राजधानी संगरूर नूं ढा के सिमरनजीत सिंह मान ने ऐतकी जित हासिल की है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने जितन तो बाद संगरूर दे लोकां दा धन्नवाद करदिआं कहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, दीप सिद्धू अते सिद्धू मूसेवाले दी सोच दी जित हुई है। मान इस जित तो बाद तीजी वारी लोक सभा जाणगे। हालांकि ये वखरी गल है कि किरपान लोक सभा दे अंदर ले जाण तो मना करन ते उन्हां ने लोक सभा दे विच एंट्री ही नहीं कीती सी। इस तो पहला 1999 दे विच संगरूर हलके तो ही मान ने अखीरली वारी जित हासिल कीती सी। सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार गुरमेल सिंह नूं 5822 वोटां दे नाल हरा दिता है। शुरू तो ही सिमरनजीत सिंह मान गुरमेल सिंह तो अगे चल रहे सन। जिवें ही रुझान शुरू होए सब तो पहली खबर आई कि सिमरनजीत सिंह मान 200 वोटां दे नाल अगे चल रहे ने। उस तो बाद लगातार ये फर्क वधदा गया, हज़ारां दे विच पहुंच गया ते आखिरकार सिमरनजीत सिंह मान नूं 2,53,154 वोटां हासिल होईयां, जबकि आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार गुरमेल सिंह नूं 2,47,332 वोटां मिलियां। कांग्रेस के उम्मीदवार दलबीर सिंह गोल्डी 79,668 वोटां नाल तीजे नंबर ते रहे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों 66,298 वोटां दे नाल चौथे नंबर ते अकाली दल की उम्मीदवार कमलदीप कौर नूं सिर्फ 44,428 वोटां हासिल होईयां। इस तो वड्डी नमोशी की गल अकाली दल दे लई पंजाब च नहीं हो सकती कि इस जिमनी चोण दे विच अकाली दल नूं बीजेपी तो भी घट वोटां हासिल होईयां ने। पहले 2 उम्मीदवारां नूं छड्ड के यानी कि जेतू सिमरनजीत सिंह मान अते गुरमेल सिंह घराचों नूं छड्ड के बाकी सारे उम्मीदवारां दीयां जमानतां जब्त होईयां ने ते इह हार मुख मंत्री भगवंत मान दे लई निजी तौर ते नमोशी वाली हार है, क्योंकि संगरूर उन्हां दा जद्दी हलका भी है। ऐतवार नूं वोटां दी गिणती शुरू होण वेले इह दोवें उम्मीदवारां दे विच फसवीं टक्कर नज़र आ रही सी। शुरू दे विच आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार ने लीड लई, पर बाद विच मान अगे निकल गए। भावें उन्हां दी लीड दा फर्क काफ़ी घट सी, पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मान की लीड नूं तोड़ नहीं सकिया। गिनती दौरान सिर्फ 2 वारी अजिहे मौके आए जो गुरमेल सिंह मान तो मूहरे नज़र आए। 3 महीने पहला विधान सभा चोणां दे विच संगरूर लोक सभा हल्के दी आउण वालीआं 9 विधान सभा सीटां दे विच तकरीबन 3.5 लाख वोटां दे नाल पार्टी ने जित हासिल की। सिमरनजीत सिंह मान की जित दे विच संगरूर लोक सभा हल्के च आउण वाले 2 विधान सभा हल्किआं दा वड्डा योगदान रहा। हल्का मलेरकोटला जबकि दूजा कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा दा दड़बा रहा। दोवां हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मान ਨੂੰ ਵੱਡੀ लीड हासिल हुई है। जित तो बाद सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ रोड शो भी कढ़िया। वोटां की गिणती लई 2 केंद्र बनाए गए सी। लोक सभा हल्के अधीन पैंदे 9 विधान सभा हल्किਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀਆਂ वोटां की गिणती देश भगत कॉलेज बरड़वाल धूरी ते 3 हल्किਆਂ ਦੀਆਂ वोटां की गिणती ST कॉलेज बरनाला ਦੇ ਵਿੱਚ होई। सुनाम ਦੇ ਵਿੱਚ भी वोटां ਦਾ अंकड़ा बड़ा दिलचस्प रहा, जिथों 3 महीने पहला आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा 75,000 वोटां के फर्क नाल जिते सन, उत्थे आम आदमी पार्टी की लीड सिर्फ 1488 रह गई। ट्विटर के उत्ते देश भर दे विच संगरूर ते पंजाब बाईपोल
ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45.50% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 10.9% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2014 ਵਿੱਚ 77.21% ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 72.40% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਰੇ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਐਮਪੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 20% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 26% ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 35% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3,70,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਲਮਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ
ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 100% ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਜਿੱਤ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਨੇਹਾ ਤਿਰਕੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ SYL ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YouTube ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ SYL ਗਾਣਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ SYL ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਹ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੀਤ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। AGTF ਦੇ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਲਖ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 27 ਨਵੇਂ ਤੇ 7 ਪੁਰਾਣੇ SIM ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ SIM ਤੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਰਹੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ
ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲਚਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਬੋਰਨਾਰੇ, ਮੰਗੇਸ਼ ਕੋਡਾਲਕਰ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਸਤ, ਲਤਾਬਾਈ ਸੁਨਾਵਨੇ ਸਮੇਤ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਵਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਰਲੀ ਇਲਾਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਡੋਦਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਅਤੇ 1 BSF ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ BSF ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਠਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵੜੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ G20 ਦੀ 2023 ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।